For the greater good, this is Comrade Atomny, and this walkthrough commemorates the victory of Vietnamese people in their fight against the capitalist oppressors in a Vietnam War. Миру мир, товарищи, с вами товарищ Атомный, и это прохождение посвящается памятной дате 30 апреля победе вьетнамского народа над капиталистическими захватчиками. К сожалению, игр, повествующих о Вьетнамской войне со стороны Вьетнама, почти нету. Только есть пару дополнений к игре в тылу врага, но я не могу найти напарника, чтобы вместе проходить, да, таким образом. Поэтому начинаю тактику Вьетнам 65, которая рассказывает о Вьетнамской войне со стороны проигравших капиталистов США. И то буду рассказывать о том, как происходила война, что я не знаю, и как США пытаются скрыть свои преступления. So, okay, I tried to search games that represent the Vietnamese war from the perspective of Vietnamese people, from the Viet Cong perspective, but did not found still any of them except like Man of War mods concerning Vietnam, and this is only thing that is available, and for that I need a partner who will fight with me on the side of Vietnamese people. And well, then let's see the Vietnamese war from the perspective of USA, the perspective of the capitalist oppressors, and we will speak about how the USA tries to hide the war crimes they have committed. So let's start from the uniform and training with this uniform. Okay, so we can see different uniforms. That's supposed to be my uniform. А тут есть какая-то униформа, я так понимаю, это моя униформа, типа, да, захватчика капиталистического товарища Атомного, первый лейтенант. Okay, so training. Let's start the training. Начнем с тренировки. Basic training, базовая тренировка. Welcome to Vietnam. You are tasked with securing this province and maintaining relations with the local populace. Every mission is unique, but you always begin with a base near the eastern edge of your map. Добро пожаловать во Вьетнам. Твоя задача поддерживать хорошие отношения с местным населением, а именно закатать их в землю, чтобы они все сдохли. Каждая миссия будет уникальная, а потом мы скажем, что они сами, что это все сделали коммунисты. Вот. И начинается с базы в восточном углу карты. Миссия будет начинаться. Okay. Your primary objective is to search for and destroy Viet Cong insurgents. The VC begin their missions from the Ho Chi Minh Trail, invisible points spread across the map. Ваша главная задача будет искать партизан Вьетконга. Партизаны пытаются... начинают свои миссии с дороги Хо Ши Мина, которая постоянно не видна и восстанавливается заново и заново, как, блин, мост дракона, который мы бомбили, а он остается стоять. Твою мать. И столько солдат, и хороших ребят погибло. Джонни, который видел гуков на деревьях и хотел выжигать их семьи напалмом, чтобы их дети сгорели заживо. Потому что Джонни это классный парень, вот такой вот замечательный мужик был. United States infantry units are used to detect and engage the enemy, as well to collect intelligence from local villagers. Select the infantry and then order them to move into village. So they are only like detecting enemies and collecting intelligence, and does not engage in any mass murders that real Marines done. And also we are not speaking about like killing civilians with the bombardments and shootouts that Marines really done, and with the use of napalm. No, why this game should describe those acts of genocide by USA. USA troops are so good and so cute that they did not kill any kid. It's in this game. It is not speaking about those mass murders. Вообще, ну зачем говорить о массовых убийствах, да, со стороны США? США прекрасны.
Okay, so we have the Marines, у нас есть пехотинцы, and now we need to run and sack and mass murder the village and saying this is gathering intelligence. Ну, а теперь, собственно, у нас есть отряд пехотинцев, и нам нужно ими пройти и устроить геноцид в местной деревеньке, а потом мы назовем это просто сбором разведывательной информации. Ничего не больше, не меньше. Ну, просто ребятки собирали разведывательную информацию и параллельно сожгли всех детей и женщин в селе. Бывает. С кем не бывает, да? Intelligence has been received on the location of a VC unit. If the VC reaches that village, they will lower the hearts and minds of the villagers. We need to engage it. Oh yeah, those Vietnamese Vietcong, they are lowering the hearts and minds of Vietnamese people. No, not the USA burning down the villagers and civilians. No, that's Vietcong lowered down the hearts and minds. Of course. Конечно же, тут рассказывается, что они получили разведданные абсолютно гуманными способами, сжиганием пары людей всего лишь, вот, и, собственно, нашли рядом отряды Вьетконга, которые понижают, понимаете ли, сердца и умы селян, если они зайдут в село. Понимаете, не массовые сожжения граждан без причины, не массовые напалмовые бомбардировки, которые выжигали все, чтобы люди с голода подыхали. Не, это не понижает сердца населения. Ну что вы думаете, ну, массовая бомбардировка, это очень вдохновляет. Вот ваш, например, город разбомбить к херам, да, вашу бабушку сжечь, ваших друзей, сестр, братьев сжечь. Это повысит ваши, понимаете ли, сердца и умы в сторону США. Вы точно после этого будете любить США. Вот всей душой будете любить это. Я убежден. So, yeah, if burn down your wives, your kids, your relatives, your friends, this is definitely the way to rise the hearts and minds of the people. Sure. Абсолютно правильно. Your infantry cannot move very far in one turn. However, helicopters are excellent at transporting units long distances very quickly. Ваша пехота не может далеко двигаться в течение одного хода, потому что они жгут детей, как бы заняты очень важным вопросом. Но вот вертолеты могут быстро перемещать этих самых пехотинцев, нацистов. We already have a helicopter at our main base. We now need to acquire an infantry unit for it to transport to engage the enemy. У нас есть уже один вертолет на базе. Нам теперь нужно взять, приобрести еще наемников-капиталистов, да, чтобы погрузить их в вертолет и устроить их геноцида в другой деревеньке. Но мы назовем это поднятием сердец и умов, конечно же. Select the main base, then the reinforcements tab, choose an infantry unit in order to call the reinforcements. Выбираем основную базу. Okay, so select, US main base, infantry. That's another group of Nazi white supremacist murderers. Let's select them. Because they definitely want to create a new act of genocide in another village and say that there is the fight of hearts and minds. Reinforcements cost political points, political support in the form of political points displayed on the top of the screen. The more units you use, the higher the cost becomes. Now let's engage the VC. В общем-то, подкрепление стоит политических очков, которые мы видим вверху экрана. Вот у нас есть сердечки. О, любовь во Вьетнаме после напалма. О, это, конечно, замечательно. И чем больше единиц мы нанимаем, тем дороже они будут стоить. Вот, поэтому давайте теперь, собственно, бороться с партизанами страны нацистов США. And the hearts, oh, there's love after the napalm bombardment in Vietnam. That's so cute. Oh, love, a little bit of heart. A little bit of heart after mass murdering people. So cute, so cute.
Select your base then the Huey inside. Press the load infantry action button above the Huey and then main base again in order to load your infantry into the helicopter. Выбираем, в общем-то, сейчас базу. Берем у нас вертолет Huey. Потом мы должны погрузить, вот нажимаем вот эту кнопочку «Погрузить пехоту». Выбираем снова базу. И погрузили американских наемников-нацистов. А теперь будем устраивать геноцид. Ну ты смотри, не в деревеньке, а рядом оказывается. Hueys can only transport one unit or item at a time. Once carrying cargo, their interactions change in order to allow you to transport it to its destination. Press the offload action button in order your Huey to offload your infantry unit in the landing zone next to the enemy to the northwest. В общем-то, Huey могут транспортировать только один тип грузов, да, их взаимодействие меняется. В общем, мы высаживаем вот здесь у нас пехоту нацистов. США. Units automatically enter combat when entering tiles occupied by hostile units. Different units have different strengths and actions that can affect their success. В общем, боевые единицы автоматически вступают в бой, как только попадают на хексы, соты, занятые врагами. Разные боевые единицы имеют разные характеристики и разный шанс успеха. Select your infantry unit, then order them to move into the enemy tile to engage them. Выбираем пехотинцев, морпехов и идем убивать партизан. Вот так вот. Снова играл бы на стороне вьетнамцев, если бы была бы возможность. Congratulations, your infantry have successfully destroyed the enemy. Defeating enemy units improved the hearts and minds score of the nearest village awards you with 1000 and promotes the unit. Promoted units are stronger in combat. And mass murderers of the civilians also promotes the units. Why they are not speaking about that? And definitely increases hearts and minds. Ну и массово здесь говорится о том, что уничтожение врага повышает, собственно, опыт боевых единиц, то есть вот морпехов, а также повышает ума и сердца в ближайших деревеньках, а также массовые убийства точно повышают и умы, и опыт, особенно опыт морпехов. Once all your units have received orders, you can end your turn. Как только все ваши боевые единицы получили опыт, вы можете закончить ваш ход. Every new turn, units recover movement points and can be issued new orders or continue with existing ones. At the end of every turn, new enemy units will appear and the existing one will proceed with their operation. Ну понятно, в конце каждого хода у нас обновляются в начале хода очки действия, передвижения и атаки, а в конце хода появляются вражеские войска. Вот так вот. End your turn now by pressing the end turn button in a tile corner with the screen. Нажать конец хода вот этим вот щитом с топором, но на самом деле это лошадка, да? Лошадка просто. Летающие лошадки. У них почему-то, у американцев вертолеты как кавалерия считается. Я не знаю почему. This is the intelligence map. It gives you a strategic view of the province, keeps track of friendly unit locations and status, and logs all enemy sites and currently detected insurgents. В общем, это у нас карта разведки региона, где у нас показываются все наши дружественные боевые единицы и приблизительное местоположение врагов, то есть Вьетконга, то есть те, кто боролся за правое дело. Units consume supply points for every turn they spend outside of the friendly base. If units run out of supply points, they are destroyed. The blue crate appearing over your infantry indicates it is running low on supply. Ага, значит, за пределами нашей военной базы все боевые единицы тратят эти самые... поддержку. И если у них закончатся очки поддержки, то, ну, типа, боевая единица уничтожена от голода. В общем, сдохли бедные американцы. Поплачем сейчас над ними. Они сдохли из-за того, что у них не было Макдака во Вьетнаме. И синий эти самые ящик появляется над боевой единицей, у которой заканчиваются припасы. Мы видим, что у одного из отрядов после геноцида в деревушке закончилась еда.
пикник устроили. Просто пикничок. Кстати, есть интересные фотографии Ку-клукс-клана, сколько, 40-е года, да? Где такой пикничок миленький, люди собрались и просто пикники, знаете, вот обычно там, ну, собрались, вот обнялись, там, в принципе все нормально, только повешенные афроамериканцы на деревьях. Ну, всего лишь маленькое дополнение. Пикник по-американски. Units can resupply by returning to a main base or fire base. Alternatively, Hueys and Chinooks can transport supplies from a base to units in the field. Press on the map to take you back to the main game screen. Then select your Huey and order it to resupply the infantry unit in the village using the supply action button. В общем-то, поддержку могут оказывать, ну, то есть припасы восстанавливаются, если наши боевые части зайдут на нашу базу. Интересно, что нельзя ограбить никакие деревушки. Interesting that they cannot run and sack the village in order to regain supplies, because in real life that's what Marines actually done if there was a run of supplies. Да, на самом-то деле они именно этим занимались в реальной жизни, то есть нападали на мирные деревеньки, в том числе, чтобы пограбить жратву, если вдруг закончатся припасы. Но зачем об этом вспоминать, да? А нам нужно выбрать Хьюи, и сейчас, собственно, Чинуки и Хьюи могут привозить припасы. Вот так вот. Your Huey cannot complete the mission in one turn. Complex missions will continue over multiple turns if they have to, and units will remember their mission objective. В общем-то, сейчас Хьюи не может закончить миссию в один ход, и сложные задачи будут выполняться в течение нескольких ходов, и боевые единицы запомнят свои задачи. Having a good response time across the map is very tactically important, and the position of your firebase is critical. You have been provided with an engineer unit to select it and construct a firebase at the market site. В общем-то, быстрое время ответа тактически важно, и в ключевых местах нам нужно делать базы поддержки. Нам дали инженера, и теперь задача построить какую-то базу поддержки в обозначенном месте. Ага, вот тут вот нам нужно. Green Berets are excellent scouting units with the farther detection ranges than any of your other units. They have a high supply threshold and can remain active for many turns. They are also stealthy and will not be intercepted by enemies, and they dying from the Vietnamese traps slower than others. В общем-то, да, зеленые береты отличные разведчики, про другие вещи мы не говорим, это и так понятно. Они самые добрые люди в мире, вот. Детишек, когда видят, просто обнимают и гладят, ну, конечно же, вот так вот. И они умирают дольше, если попадут в какую-то из вьетнамских ловушек, вот. Ну, а также у них больше они могут держаться на подножном корме, вот, зажарят детишку, собственно, могут съесть, я не знаю, может и были акты каннибализма, да. Кто об этом скажет или напишет отчет. There is a green beret unit in the firebase. И есть зеленый берет у нас, то есть появился зеленый берет вот в этой базе поддержки. Select it and move it toward the jungle to the northwest. Выбрать его и отправить нужно в джунгли. Туристы. That's a tourists. Your green beret has detected an NVA base camp. These footholds into the territory are very dangerous and cost you 25 every turn they are active. They are usually established near villages that are under NVA control. В общем-то, мы нашли лагерь партизан в лесу. И такие лагеря, в общем-то, стоят 250 очков политической поддержки каждый ход, и обычно они располагаются рядом с деревушками, которые поддерживают Вьетконг. Вот так вот. Сейчас будет
как бы мирное урегулирование этого вопроса, это понятно. There is artillery in the fire base. Есть артиллерия на базе у них. The howitzer is a long-range weapon that can only be deployed in US bases and needs to be resupplied with ammunition from your HQ. В общем, только на базах можно разместить знаменитую американскую артиллерию, которая лупит по всем, кого движется, даже если подумали, что это енотик, давайте разбомбим ее при помощи артиллерии. И они требуют, собственно, поддержку амуниции из главной базы. Select your firebearers and then your howitzer. Its range will be displayed. Attack the NVA base to engage it with indirect fire. When engaging in indirect combat, US units are safe from returning fire. В общем, выбираем теперь нашу базу поддержки, вот, и используя артиллерию с дальнего расстояния, мы атакуем по лагерю этих самых вьетнамцев. А как вы понимаете, в лагерь вьетнамского Вьетконга, вьетнамских партизан, всегда можно записать любую деревушку. Разбомбили деревушку, а на бумаге записали, что это был лагерь Вьетконга. А почему бы и нет? So yeah, and there is often in the documents the villages of Vietnamese are presented and the NVA training camps. Like, destroy the village, how to write down that in the documents? Oh, let's write down that this was an NVA training camp. And that's done. Okay, that's how you do that. Well done, USA. Отлично сделано, США. Definitely things that we need to love. Конечно, за такое и нужно любить США. И как видим, что они же любят, американцы, стрелять из таких позиций, когда им ответить не могут. Да, выбираем артиллерию и атакуем большой дистанции. This concludes basic training. Enemy IE has now been enabled. You can continue playing this scenario to its conclusion on a turn 45. You win if the final hearts and minds score is 50 or higher. В общем-то, если у нас сердца будут больше 50 до конца 45-го хода, то мы победили, понимаете? Мы победили. Победить нельзя, но мы победили. И можно продолжать теперь этот сценарий дальше, вот, просто сражаясь, да. Вот такая вот тренировочка у нас прошла. It's highly recommended you complete advanced training from the main menu to gain further understanding of the operational mechanics. Good luck. В общем, теперь нам нужно будет пройти продвинутое обучение, чтобы хорошо воевать во Вьетнаме и всех спасать. Всех спасем. 2 миллиона вьетнамцев американцы спасли. Вот. Помогли им, напалмовые бомбардировки помогли в том числе рождаться мутантам и уродам во Вьетнаме. Такая помощь вьетнамская, американская Вьетнаму. Вот. Ну а на этом все. По-моему, камеру нельзя здесь менять. До следующего эпизода. И снова таки повторяю, что это прохождение посвящено Вьетнаму и победе вьетнамских коммунистов над капиталистическими захватчиками и освобождением Вьетнама в рамках единой целой страны, где теперь люди живут достаточно счастливо. So again, this is commemorates to the victory of Vietnamese people. Again, the capitalist, imperialist aggression and genocide conducted by United States of America. And of course, there is no genocide showed in this game as any other games in the made by USA. И, конечно же, в этой игре, как и в других играх по Вьетнаму, в США никаким образом не вспоминают даже, не было никакого геноцида, как бы вот так вот. Они это показывают, любят так капиталисты США поступать. Но на этом все. Только революция, только победа. Only revolution, only victory, comrade.